இந்த exercise 5.3 continue பண்ணுவோம். இதுல first sum நம்ம இன்னும் போடல இல்லையா? இந்த first sum இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். Find the sum of the first 20 terms of the arithmetic progression having the sum of the first 10 terms as 52. First 10 terms ஓட sum வந்து 52 and the sum of the first 15 terms is 77. So first 10 terms ஓட sum வந்து 52 and first 15 terms ஓட sum வந்து 77 னா then find the sum of the first 20 terms. அதுதான் இங்க கேட்டிருக்காங்க. Arithmetic progression ல. So arithmetic progression ல sum up to n terms அதுக்கு formula நம்ம படிச்சோம். So first sum இந்த exercise 5.3 ல first sum AP ல வந்து in AP Sn sum up to first n terms. So இதுக்கு formula என்ன படிச்சோம்? It is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. இதான formula படிச்சோம். இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா it is given that S10 is equal to 52. அது மாதிரி S15 is equal to 77 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா we need to find S20. So இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? S10 கொடுத்துருக்காங்க which is 52. ஸோ அப்போ S10 னா என்னது? இப்போ இல்லை என்னக்கு பதிலாக 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ இல்லை என்னக்கு பதிலாக 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? அப்போ you'll get it as 10 divided by 2 into 2a plus 10 minus 1 into d ன்னு வரும் இல்லையா? which is equal to 52. So அப்போ it is equal to 2a plus 9d is equal to 52 divided by 5 ன்னு வந்துரும். 10 by 2 is 5. So இதை அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனோம்னா இப்போ you'll get it as 52 divided by 5 ன்னு வந்துரும். இதை let us take it as equation number 1. இது equation number 1 ன்னு எடுத்துக்குவோம். அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? S15 is equal to 77 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So S15 is equal to 77. இப்போ இதுலயும் substitute பண்ணுவோம். substitute பண்ணா என்ன வரும்? 15 by 2 into 2a plus 15 minus 1 into d is equal to 77. Or in other words, so it is 2a plus 14d is equal to 77 into 2 divided by 15 ன்னு வந்துரும். Or which can be written as 2a plus 14d is equal to, so இது 154 divided by 15 ன்னு வந்துரும். இதை let us take it as equation number 2. இப்போ 1ம் 2ஐயும் நம்ம simplify பண்ணலாம். ஓகேவா? equation number 1ஐயும் 2ஐயும் simplify பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ equation number 1 இங்கே எழுதிக்கலாம். ஸோ equation number 1 வந்து என்னது? 2a plus 9d is equal to 52 by 5. இது equation number 1. ஸோ ரெண்டையும் subtract பண்ணுவோம். ஸோ ரெண்டையும் subtract பண்ணோன்னா இப்போ நமக்கு இந்த 2a cancel ஆகிடும். இப்போ 14d minus 9d இப்போ you'll get it as 5d is equal to 154 divided by 15 minus 52 divided by 5. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு LCM பார்த்தீங்கன்னா 15. இப்போ இங்கே 154 இங்கே இதை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா it is going to be 156. ஸோ இதை subtract பண்ணோன்னா இப்போ you'll get it as minus 2 by 15. அப்போ therefore d என்ன வரும்? What will be d? d is equal to minus 2 by 15. ஸோ இந்த 5 இங்கே வரும்போது கீழே வந்துடும் divided by 5 இல்லையா? Or which can be written as d is equal to minus 2 by 75. So the value of d is minus 2 by 75. இதை ஏதாவது ஒரு equationல substitute பண்ணுவோம். Let us substitute it in equation 1 to find the value of d. d கண்டுபிடிக்க equation 1ல substitute பண்ணுவோம். So 1ல substitute பண்ணா அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? That is 2a plus 9 into minus 2 by 75 is equal to 52 by 5. Substituting in 1. So 1ல substitute பண்றோம். So அப்போ it is 2a is equal to 52 by 5. So இது minus இந்த பக்கம் போச்சுன்னா plus 18 by 75 ஆயிடும். So here the LCM is 75 and இங்க numeratorல இப்போ you'll have to multiply it by so 15ஆல நம்ம multiply பண்ணணும் இல்லையா? So 15ஆல 52 multiply பண்ணோம்னா so 15 into 52 26. So it is going to be 780. So it is 780 plus 18. So ரெண்டே add பண்ணோம்னா இப்போ you'll get it as 798 divided by 75. So this is 2a. அப்போ a என்ன வரும்? So 798 2ஆல் divide பண்ணோம்னா இப்போ you'll get it as 2 3s are 9 times
carry 1 and then 9 times 399 divided by 75. So the value of A is 399 divided by 75. இப்போ A தெரிஞ்சாச்சு, D தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி S20 கண்டுபிடிக்கலாமா? S20 இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி A, D, N தெரியும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா S20 கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ நம்ம S20 கண்டுபிடிப்போம். So S20 is equal to, it is going to be n by 2, that is 20 divided by 2 into 2A. So 2A இங்கே A வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம். It is 399 divided by 75 இல்லையா? 399 divided by 75. So அப்போ it is 399 divided by 75 plus n minus 1 into D, that is 20 minus 1 into D. D வந்து minus 2 by 75 இல்லையா? D வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம். It is minus 2 by 75. So இதை தான் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். We have substituted it here. So இப்போ இதை simplify பண்ணோம். So it is 20 divided by 2 will be 10. So இங்கே 2ஆல் உள்ள multiply பண்ணிங்கன்னா இப்போ you'll get this as into 18. So 19. 3 2s are 6, so 798 divided by 75 minus இது 19 into 2. So 19 into 2 you'll get it as 38. So 38 divided by 75. So which is equal to, so இதை subtract பண்ணோன்னா இப்போ it is 10 into, இப்போ it is going to be 0, 9 minus 3 is 6, 760 divided by 75. ஓகேவா? இப்போ இது கேன்சல் பண்ணுவோம். ஸோ இது கேன்சல் பண்ணோன்னா நமக்கு இது வந்து 5 2s are, and then இது வந்து 5 15 times, and then இதுவும் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா? 5 3s are, இது 5 26னா 5 times 2 152. இப்போ which is equal to 152 into 2. So it is 152 into 2 என்ன வரும்? It is going to be 304 divided by 3. So therefore S20, that is sum up to 20 terms is going to be 304 by 3. Sum up to 20 terms is 304 by 3. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நேற்று இந்த 7th சம் வரைக்கும் போட்டுட்டோம் இல்லையா? இந்த 7th சம் வரைக்கும் போட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த 8th சம் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். A man repays an amount of rupees 3250 by paying 20 rupees in the first month. மாதம் 20 rupees. அவன் கட்ட வேண்டிய ரூபாய் வந்து 3250 rupees அவன் பே பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து 20 rupees பே பண்ணுறான். Then increases the payment by 15 per month. So rupees 15 per month. ஒரு மாதத்துக்கு 15 ரூபா அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் மந்த் 20 பே பண்ணுறான், அடுத்த மந்த் வந்து 20 + 15 just 35 rupees பே பண்ணுறான், அடுத்த மந்த் வந்து 35 + 15, அப்போ which is going to be 50 rupees பே பண்ணுறான் and so on. How long will it take him to clear the amount? அந்த அமௌண்ட்டை கிளியர் பண்ண அவனுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்? and that is இந்த அமௌண்ட்டை அவன் கட்டி முடிக்க எத்தனை நாள் ஆகும்? that is எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? how many month? ஏன்னா இங்கே மந்த்து ஒரு மாதமும் கட்டுறான் இல்லையா? ஸோ அப்போ எத்தனை மந்த்ஸ் ஆகும்? அதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. கொஷின் இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 8th one, amount paid by the man in first month is equal to 20 rupees, and then amount paid by the man in second month, so it is equal to, so இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான்? 20 + 15 இல்லையா? பர்ச்சேஸ் 35 rupees பே பண்ணுறான். அடுத்த அமௌண்ட் paid by the man in third month is equal to, so rupees 35 + 15 which is equal to 50 and so on. So இந்த மாதிரி அவன் ப்ரொசீட் பண்ணுறான். he is paying it like this. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நமக்கு வந்து எவ்வளோ வருதுன்னா, தட் இஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 20 + 35 + 50 + etc. So this is equal to 3250.
இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா SN is equal to 3250 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் A is equal to 20 and the common difference is 15. Common difference is 15. ஏன்னா இது arithmetic progressionல இருக்கு இல்லையா, 15 rupees add ஆகிட்டே போகுது. ஸோ அப்போ this is in AP. இப்போ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா we need to find N என்ன, number of months என்ன, அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ SN is equal to 3250. SNக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம், it is N by 2 into 2A plus N minus 1 into D is equal to 3250. That is இப்போ N into, so 2 into A வந்து என்ன 20 plus N minus 1 into D வந்து 15 is equal to, so இதை 2 ஆல் multiply பண்ணோன்னா இப்போ you'll get it as 10 carry 1. So it is going to be 5 and then 6500 வந்துரும். We will get this as 6500. இப்போ இது உள்ள multiply பண்ணுவோம். So it is going to be 40n plus 15n square minus 15n is equal to 6500. So இந்த n ஆல உள்ள multiply பண்ணிட்டேன். So இப்போ 40n இங்கே 15 இது ஒரு n. So multiply பண்ணிங்கன்னா 15n square minus 15n வந்துரும். இப்போ இதை simplify பண்ணுவோம். So இப்போ it is going to be 15n square. So இது வந்து 40லேருந்து 15 போச்சுன்னா இப்போ you'll get it as 25. So plus 25n minus 6500 is equal to 0. இப்போ இது த்ரூ அவுட் நம்ம வந்து 5 ஆல் டிவைட் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ 5 ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும், 3n square plus 5n minus, so it is going to be 1300 is equal to 0. இப்போ இதை factorize பண்ணுவோம். Let us factorize this. 1300 into 3. அப்போ therefore it is 3900 5 வர மாதிரி factorize பண்ணலாம். So 3900 இதை வந்து 5 வர மாதிரி factorize பண்ணணும். ஸோ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க equation 3n square plus 5n minus 1300 is equal to 0. ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. This is what given. Okay. ஸோ இப்போ இதை எப்படி factorize பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதை எப்படி பிரிக்கலாம், இதை வந்து 65 into 16 பிரிக்கலாமா, 65 into 60. ஓகேவா. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்போ you'll get it as 5 6 are 30, 3 6 6 are 36, 3900 வரும். ஸோ 65 into 16 பிரிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து plus 65 minus 60. அப்போ therefore this can be written as 3n square plus 65n minus 60n minus 1300 is equal to 0. ஸோ இது ரெண்டுத்துலேருந்து we can take 3n common. சரி, n தான் காமனாக வெளில எடுக்க முடியும். ஸோ n காமனாக வெளில எடுத்துட்டா மீதி என்ன இருக்கும், 3n plus இங்கே 65. and then இது ரெண்டுத்துலேருந்து we can take, இது ரெண்டுத்துலேருந்து நம்ம என்ன காமனாக வெளில எடுக்கலாம், minus 20 காமனாக வெளில எடுக்கலாம். இப்போ மீதி நமக்கு 3n plus 65 வந்துடும். ஓகேவா, which is equal to 0. இப்போ from this we get that 3n plus 65 into n minus 20 is equal to 0. இப்போ from this 3n or n is equal to minus 65 by 3 or n is equal to 20. இப்போ n cannot be equal to, n is not equal to minus 65 by 3. ஏன்னா since n is number of terms. Number of terms வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்க முடியாது, அதே சமயத்தில் ஃப்ராக்ஷனாகவும் இருக்க முடியாது. It cannot be negative and it cannot be fraction. ஸோ அதனால் இது நெகட்டிவாக இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால் it cannot take the value minus 65 by 3. அப்போ therefore n is equal to 20. அப்போ therefore he pays or he will clear the amount in 20 months. ஸோ அவன் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து 20 monthsல கிளியர் பண்ணிடுவான். he can clear the amount in 20 months. 20 monthsல இந்த அமௌண்ட்டை கிளியர் பண்ணிடுவான். அந்த 3250 rupees வந்து 20 months இதே மாதிரி பே பண்ணானா he can clear the amount. அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ninth one என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம்.
In a race, 20 balls are placed in a line at the interval of 4 meters. So 4 meters interval 20 balls வந்து place பண்ணிருக்காங்க. With the first ball 24 meters away from the starting point. So starting point இருந்து 24 meters தள்ளி இருக்கு first ball. A contestant is required to bring balls back to the starting place one at a time. ஒன்னொன்னா எடுத்துட்டு வந்து starting placeல வைக்கணும். How far would the contestant run to bring back all the balls? எல்லா பால்ஸையும் கொண்டு வர அவன் எவ்வளவு தூரம் ஓடணும், எத்தனை மீட்டர்ஸ் அவன் ரன் பண்ணணும், அதுதான் நம்ம கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இது எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஆக்சுவலாக 20 பால்ஸ் வச்சுருக்காங்க. 20 பால்ஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் பால், செகண்ட் பால், தேர்ட் பால், ஃபோர்த் பால் அண்ட் ஸோ ஆன். லைக் ஸோ இது 19th பால், இது 20th பால். ஸோ இது 19, இது 20, இது ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த் பால்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஓகேவா, இந்த மாதிரி 20 பால்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு பாலுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப் வந்து 4 மீட்டர். ஸோ இந்த பாலுக்கும் இந்த பாலுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப் வந்து 4 மீட்டர். ஸோ ஒரு பாலுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேப் வந்து 4 மீட்டர். அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து 24 மீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்குது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 24 மீட்டர். ஓகேவா, ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு பர்சன் வந்து இங்கே இருந்து ஓடி போய் இந்த ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஓடி வந்து இங்கே போட்டுட்டு அப்புறம் திருப்பி ஒரு ஓடி போய் செகண்ட் பால் எடுத்துகிட்டு வந்து போடணும், அப்புறம் தேர்ட் பால் எடுத்துகிட்டு வந்து போடணும் அண்ட் ஸோ ஆன். அப்போது ஃபஸ்ட்டு பால் ஓடுறதுக்கு அவன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணணும்? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு ஃபார் bringing the first ball. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு அவன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணணும்? இங்கேருந்து போகணும், அது ஒரு 24 மீட்டர். அதை தூக்கிட்டு திருப்பி ஒரு ஓடி வந்து இங்கே போடணும், அப்போ அது ஒரு 24 மீட்டர். அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது அவனுக்கு? ஃபஸ்ட்டு பாலை கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது? 48 மீட்டர் கவர் ஆகுதா? தட் இஸ் 24 + 24 which is equal to 48 meter அவன் ஓடணும். He should run 48 meter for bringing the first ball கொண்டு வரதுக்கு. அடுத்தது distance covered for bringing the second ball. ஸோ செகண்ட் பால் கொண்டு வரதுக்கு அவன் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடணும்? ஸோ இது ஒரு 24 + ஒரு 4 இன்ட்டு ஒரு 2 இல்லையா? 24 + ஒரு 4 இன்ட்டு ஒரு 2, தட் இஸ் 24 + 4 இன்ட்டு 2. இப்போ 28 into 2 which is 56 meter ஓடணும். He should run 56 meters run பண்ணணும் to bring back the second ball. செகண்ட் பால் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு அவன் 56 meters run பண்ணணும். அடுத்தது தேர்ட் பால் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு distance covered for bringing the third ball. ஸோ தேர்ட் பால் எடுத்துகிட்டு வர அவன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடணும்? தட் இஸ் 24 + 4 இன்ட்டு 3 இல்லையா? 3 டைம்ஸ். ஏன்னா அவன் வந்து 24 + 4 + ஒரு 4 ஆக்சுவலாக, ஒரு இப்படி எடுத்துக்கலாம், சாரி இப்படி வராது. 24 + 4 + 4 இன்ட்டு 2. 24 + இது ஒரு 4 + இது ஒரு 4, அப்போ தான் இந்த தேர்ட் பாலை ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ 24 + 8 into 2, ஏன்னா அது திரும்பி ஒரு அதே டிஸ்டன்ஸ் ஓடி வரணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ into 2. ஸோ அப்போ it is going to be 24 + 4 is 28, the 32. 32 into 2 is 64 meter ஓடணும். He should run 64 meter. இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, we need to find SN which is 48 + 56 + 64. இதே மாதிரி ஓடி 20 times அவன் இது மாதிரி ஓடணும். 20 பால்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் we need to find what is S20. S20ன்னு என்ன கேட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் is 48. ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் is 48. அண்ட் வாட் அபவுட் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ்? இது எல்லாத்துக்குமே காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது? 8. ஏன்னா இப்போ 56 - 48 is அது ஒரு 8. 64 - 56 is அது ஒரு 8. ஸோ அப்போ therefore the common difference is 8 and n is equal to 20. இப்போ we need to find what is S20. S20 கேட்டிருக்காங்க. S20க்கு என்ன ஃபார்முலா? It is 20 divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d or n by 2. ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். அப்போ which is equal to 20 divided by 2 into 2 into 48 plus 20 minus 1 into d which is 8. Which is equal to 10 into, so 2 into 48 is going to be
நமக்கு என்ன வரும்? It is 96. 96 plus 19 into 8. So 19 into 8 வந்து what will be 19 into 8? So it is 72. 152. So which is equal to, so இதை add பண்ணோம்னா so you will get this as 8 14 24. So 2480 meters he has to run. Therefore the total distance covered by the man is going to be 2480 meters. So S20 is 2480 meters. Therefore the total distance covered. Last இதை எடுத்து எழுதுங்க. Therefore total distance covered. So this is equal to 2480 meters. So அப்போ இவ்வளோ distance அவன் cover பண்ணணும். To bring back all the balls, எல்லா பால்ஸையும் கொண்டு வரதுக்கு he should cover 2480 meters. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம 10th sum பார்க்கலாம். So 10th one என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the number of bacteria in certain culture doubles every hour. So ஒரு கல்ச்சரில் வந்து பாக்டீரியா வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு டபுள் ஆகிட்டே இருக்குது. பாக்டீரியா டபுள் ஆகிட்டே இருக்குது. கல்ச்சர் டெஸ்ட்லாம் எடுப்பாங்களே அதில் வந்து பாக்டீரியா வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க டபுள் ஆகிட்டே இருக்குது. இஃப் தேர் வர் 30 பாக்டீரியா ப்ரெசன்ட் இந்த கல்ச்சர் ஒரிஜினலி, ஸோ ஒரிஜினலாக அதில் வந்து 30 பாக்டீரியா இருக்குது. ஹவு மெனி பாக்டீரியா வில் பி ப்ரெசன்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஹவர், ஃபோர்த் ஹவர் அண்ட் nth ஹவர். ஸோ செகண்ட் ஹவர், ஃபோர்த் ஹவர், nth ஹவரில் எவ்வளோ பாக்டீரியா அதில் இருக்கும், அதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இனிஷியலாக the பாக்டீரியா, ஸோ இனிஷியல் amount of bacteria is equal to 30. ஓகேவா? அண்ட் பாக்டீரியா வந்து டபுள் ஆகுது. ஓகேவா? ஈச் ஹவர் பாக்டீரியா டபுள்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ விச் மீன்ஸ் ஹியர் A is equal to 30. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் 30 இருந்ததுன்னா அடுத்த ஹவர் 30 into 2 16 ஆயிடுது. அதுக்கு அடுத்த ஹவர் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா 30 into 2 into 2 which is 30 into 4. இப்போ which is 120 ஆகுது. ஸோ அப்போ therefore இங்கே வந்து இது ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரெஷனில் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இட் இன்க்ரீசஸ் இன் ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரெஷன். ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரெஷனில் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ A is equal to 30 and R is equal to 2. R is equal to 2. ஸோ இதை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நமக்கு வந்து TNக்கு ஃபார்முலா தெரியும். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் TN? which is equal to AR power n minus 1. இதான ஃபார்முலா. இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா at the end of second hour கேட்டிருக்காங்க. at the end of second hourனா we need to find second term இல்லை, ஏன்னா இது வந்து இனிஷியலாக இருந்தது. அப்போ at the end of first hour முடியும் போது நமக்கு எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்கும்? ஏன்னா இது முடியும் போது ஒரு மணி நேரம் முடியும் போது எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்கும்? 60 பாக்டீரியா இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இதே நம்ம இதுவாக எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஹவரில் 30 பாக்டீரியா, ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங்கில் 30 பாக்டீரியா இருக்கும். அப்புறம் டபுள் ஆகுது 60. அப்புறம் இது டபுள் ஆகுது, இப்போ which is going to be 120. அடுத்து இது டபுள் ஆகுது, இப்போ which is 240 and so on. இப்படி போயிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ இது வந்து இனிஷியலாக இருந்த பாக்டீரியா. ஃபஸ்ட் ஹவர் முடியும் போது அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஹவர் எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குது? 60 பாக்டீரியா இருக்குது. செகண்ட் ஹவர் முடியும் போது நமக்கு என்ன கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்கன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஹவர் கேட்டிருக்காங்க. செகண்ட் டேர்ம் என்னன்னு கேட்கல, செகண்ட் ஹவர் எண்டில். அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா தேர்ட் டேர்ம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். we need to find T3 at the end of second hour. so at the end of second hour, so at the end of second hour போது we need to find T3. தேர்ட் டேர்ம் தான் செகண்ட் ஹவர் முடிவில் அது எவ்வளோ பாக்டீரியா இருந்ததோ அது. தட் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் பி AR பவர், தட் இஸ் 30 into 2 to the power of 3 minus 1, or which is 30 into 2 square, so which is equal to 30 into 4, which is equal to 120. So at the end of second hour the number of bacteria is 120. So at the end of second hour number of bacteria is equal to 120. So 120 இருக்கும். அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? at the end of fourth hour. So at the end
of 4th hour. So 4th hour எண்டில் இப்போ எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 4th hourனா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? T5 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ T5 போது it is 30 into 2 to the power of 5 minus 1, which is equal to 30 into 2 power 4. So 2 power 4 என்ன வரும்? Which is going to be 16. So 30 into 16. So 30 into 16 is going to be 480. அப்போ therefore T5 is equal to 480. That is at the end of 4th hour, number of bacteria is equal to 480. ஓகேவா? அப்புறம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? at the end of nth hour, at the end of nth hour. ஸோ nth hour எண்டில் அப்போ என்ன பாக்டீரியா இருக்குது? ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கேட்டிருக்காங்க at the end of nth hour. ஸோ நம்ம 4th hour எண்டுனா என்ன பண்ணியிருக்கோம்? T5 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்போ nth hour எண்டுனா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Tn+1 கண்டுபிடிக்கணும். We need to find Tn+1. ஸோ Tn+1ங்கிறது என்ன? It is 30 into 2 to the power of n+1 minus 1. இல்லையா? or which can be written as 30 into 2 power n. ஸோ அப்போ therefore at the end of nth hour, ஸோ nth hour முடிவில், at the end of nth hour, number of bacteria is equal to 30 into 2 power n. ஸோ இவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்கும் at the end of nth hour. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 11th sum. 11th sum பார்க்கலாம். ஸோ 11th sum நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, what will rupees 500 amounts to in 10 years after it deposits in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually. ஸோ இது நம்ம ஆர்டினரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான், அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியே போட்டுடலாம். இதுக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இது நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியே போட்டுடலாம். இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிரின்சிபல். ஸோ பிரின்சிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு P is equal to 500 rupeesன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த rate of interest is 10%. இல்லையா? அப்போ it is 10/100. அந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எத்தனை இயர்ஸ்க்கு? 10 இயர்ஸ்க்கு. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும்? இது வந்து 10 வருஷத்துக்கு போட்டால் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும்? ஸோ அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது ஏற்கனவே நீங்கள் கீழ் கிளாஸில் போட்டிருப்பீங்க. அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு P into 1 plus R/100 the whole power n. இல்லையா? இப்போ which is 500 into 1 plus 10/100 the whole power 10. இப்போ which is equal to 500 into, so இது simplify பண்ணோம்னா it is going to be 110 divided by 100 the whole power 10. ஓகேவா? ஸோ இது simplify பண்ணோம்னா அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 500, இது வந்து we can write it as 1.1 the whole power 10. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த 1.1 the whole power 10 வந்து பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம். ஏன்னா இது நம்ம ஆல்ரெடி பைனாமியல் தியரம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அப்போ இது எப்படி? அதில் 1 plus 0.1 the whole power 10ன்னு எடுத்துக்கலாமா? இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன படித்தோம்? NC0 n power 1. ஸோ அப்போ இது என்ன வரும்? 10C0 1 power 10 plus 10C1 into 1 power 9 into 0.1 plus 10C2 into, or இதை வந்து 0.1ன்னு எடுக்கிறத விட let us take it as 1/10. இது 1/10ன்னு எடுத்துக்கலாம். let us take it like this, 1 plus 1/10 the whole power 10ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன வரும்? 10C0 1 power 10 plus 10C1 into 1 power 9 into 1/10 plus 10C2 into 1 power 8 into 1/10 the whole square plus 10C3 into 1 power 7 into 1/10 the whole cube plus 10C4 into 1 power 6 into 1/10 the whole power 4 plus 10C5 into 1 power 5 into 1/10 the whole power 5
plus 10c6 into 1 power 6 into 1 by 10 the whole power 4. சரி இது 4 இது 4 இது 6. அடுத்தது plus 10c7 into 1 power 3 into 1 by 10 the whole power 7 plus 10c8 into 1 power 1 square into 1 by 10 the whole power 8 plus 10c9 into 1 into 1 by 10 the whole power 9 plus 10c10 into 1 by 10 the whole power 10. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ 10c0 is 1, 1 raised to the power of anything is 1 plus இது 10c1 is 10 into இது 1 by 10 plus இது 10c2, 10c2ங்கிறது என்ன? It is 10 into 9 divided by 1 into 2 into 1 raised to the power of anything is 1. இப்போ இது 1 by 100 வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா 5 times and then plus அடுத்த term 10c3 it is 10 into 9 into 8 divided by 1 into 2 into 3 into 1 by 10 cube which is 1000 வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா இது வந்து 4 times then இது 3 times. அடுத்த term plus 10c4 so it is 10 into 9 into 8 into 7 divided by 1 into 2 into 3 into 4. So 4 2s are 8 and 9 3s are into 1 by 10 power 4 is 10,000 plus அடுத்த term 10c5 this is 10 into 9 into 8 into 7 into 6 divided by 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So 2 5s are 10 and then 4 வந்து இது வந்து இது 2 times and then 3 வந்து இதில் 2 times cancel ஆகும். அப்போ it is 1 by 10 power 5. ஸோ இப்போ 10 power 5 போது it is 5 zeros இல்லையா? அடுத்தது ஸோ அடுத்த term 10c6 10c6 is same as 10c4 10c6 is same as 10c4. அப்போ என்ன வரும்? இதே தான் வரும் 10 into 9 into 8 into 7 divided by 1 into 2 into 3 into 4. ஸோ இது கேன்சல் பண்ணோன்னா 1 by 10 power 6. ஸோ 10 power 6ங்கிறது வந்து 6 zeros வரும் plus 10c7 10c7 is same as 10c3. ஸோ 10c3 வந்து 10 into 9 into 8 divided by 1 into 2 into 3 into 1 by 10 power 7 plus next 10c8 10c8 is same as 10c2. So இப்போ 10 into 9 divided 1 into 2 into 1 by so இப்போ என்ன வரும்? It is 10 power 8. So plus அடுத்தது 10c9 is same as 10c1 which is 10 into 1 by 10 power 9 plus the last term is 10c10 is 1. இது 10 power 10 10 zeros வரும். ஓகேவா? ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா என்ன வரும்? இது 1 ப்ளஸ் இதுவும் 1 10 10 கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே 45 டிவைடட் பை 100. ஸோ 45 டிவைடட் பை 100 இஸ் 0.45 ப்ளஸ் நம்ம இங்கே இட் இஸ் கோயின் பி சரி இந்த 10 அப்படியே தான் இருக்கும், இது கேன்சல் ஆகாது. ஸோ இப்போ இட் இஸ் 3 4s are 12. 12 into 10 is 120. So 120 divided by 1000 0.12 plus இங்கே என்ன வரும்? 210. So 210 divided by 10,000. So it is going to be 021 இருக்கும். Plus அது இங்கே என்ன இருக்கும்? We will get this as simplify பண்ணோன்னா it is going to be so 63 into 4. So 63 into 4 வந்து it will be 12 6 4 252. So it is 252 divided by this 252 எத்தனை zeros இருக்கு? 5 zeros இருக்கா? ஸோ அப்போ 2 0 போடணும்.
ஓகேவா ப்ளஸ் அடுத்த டேர்ம் இது என்ன வரும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா 210 ஸோ அப்போ இட் இஸ் கோயிங் பி இது எத்தனை 0 வரும் 2 1 3 zeros போடணும் ஸோ 0.0021 அடுத்தது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா இது 4 times இது 3 times அப்போ 120 ஸோ 120ன்னு சொல்லும்போது 1 2 4 zeros 1 2 3 4 பாயிண்ட் ப்ளஸ் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா இட் இஸ் 45 இங்கே எத்தனை ஜீரோஸ் போடணும் 6 zeros 1 2 3 4 5 6.0 ப்ளஸ் ஸோ இது 10 டிவைட் பண்ணோன்னா I will get it as 1 3 6 7 so 1 2 3 4 5 6 7 0 point and then the last one will be 0 point so 9 zeros from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay wow so இப்போ இது just add பண்ணனும் we need to add everything so இது add பண்ணோம்னா அப்ப நமக்கு என்ன வரும் அப்ப you will get it as இது 1 plus 1 2 so it is 2 point so இது add பண்ணோம்னா இது எல்லாத்தையுமே 1 below the other போட்டு add பண்ணுங்க இப்படி add பண்ணாதீங்க so இது எல்லாத்தையுமே 1 below the other எழுதணும்னா அப்ப you will get it as 0.45 அடுத்தது 0.12 அடுத்தது 0.021 அடுத்தது 0.00252 then 0.00021 அடுத்தது 0.4 zeros 1 2 3 4 4 zeros 1 2 அடுத்தது 0.6 zeros 1 2 3 4 5 6 4 5 அடுத்தது 7 zeros 1 2 3 4 5 6 7 1 and the last term is 0.000000001 so இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் last one will be 1 0 6 6 4 2 4 7 and then 3 அப்புறம் இது வந்து 9 4 plus 1 is 5 so you'll get it as 2.599374246001 you'll get it like this இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா which is equal to 500 into this into 2.599374246001 ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இப்போ நமக்கு என்ன வரும் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஸோ இந்த 2 0 போட்டுக்கலாம் தென் 5 0 5 6 are 30 மீதி 3 மீதி 2 5 2s are 10 12 carry 1 and then இது 20 21 carry 2 இது 37 carry 3 15 plus 3 is 18 carry 1 45 plus 1 is 46 carry 4 இது 25 plus ஒரு 4 வந்து 29 carry 2 and then 12 okay wow we'll get it like this so இப்போ இது வந்து எத்தனை places தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so 10 places தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா but it's going to be 1296.87 so இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் அவன் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் he should return this amount of amount 1296.87 புரிஞ்சுதாம்மா புரிஞ்சுதா இது ஸோ இது எக்ஸாமில் நீங்கள் டைம் இருந்தால் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் இதோட கூட விட்டுறலாம் you can just leave it in this step itself
இதோட கூட நீங்கள் விட்டுடலாம். டைம் இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி இது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் போடலாம். யூ கேன் டூ இட் லைக் திஸ். அதர்வைஸ் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்போடையே விட்டுடலாம். யூ கேன் லீவ் இட் இன் திஸ் ஸ்டெப் இட் செல்ஃப். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் 12th ஒன். ஸோ 12th சம் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, in a certain town a viral disease caused severe health hazards upon its people, disturbing their normal life. It was found that on each day the virus which caused the disease spread in geometric progression. So virus வந்து geometric progression தான் spread ஆகுது. The amount of infectious virus particle gets doubled each day. ஒரு நாளும் அந்த amount வந்து double ஆகுது. Being 5 particles on the first day 5 particles இருக்கு, அடுத்தடுத்த நாள் double ஆயிட்டே போகுது. Find the day which the infectious virus particle just grow over 1,50,000 units. 1,50,000 விட என்னைக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், எத்தனை நாள் கழிச்சு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், அதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் இன் ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆர் த growth இஸ் இன் ஜிபி, where the first term first dayல எவ்வளோ இருக்குது, 5 particles இருக்குது, அண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் டபுள் ஆகுது. அப்போ therefore the common ratio is equal to 2. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு வந்து nth term tn கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? இட் இஸ் ar power n minus 1, which is equal to 5 into 2 to the power of n minus 1. இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, at what n, so when n is equal to number of days எவ்வளவா இருக்கும்போது this tn will be greater than, இந்த tn வந்து 1,50,000 விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும், அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. tn வந்து எப்போ இந்த 1,50,000 விட கிரேட்டராக இருக்கும். that is 5 into 2 power n minus 1 should be greater than 1,50,000, இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். அப்போ which means 2 power n minus 1 should be greater than, ஸோ இந்த 5 இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ 5 இந்த சைடில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், இது divided by 5 you will get it as 30,000. ஸோ 2 power n minus 1 should be greater than 30,000. 30,000 விட கிரேட்டராக இருக்கணும். அப்போ which means இந்த 2 power n minus 1 எப்படி எதலாம், 2 power n divided by 2ன்னு எதலாமா, should be greater than 30,000. ஸோ இது எப்போ வந்து 30,000 விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இந்த 2ஐ இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ அப்போ 2 power n should be greater than 60,000. ஸோ 2 power n எப்போ 60,000 விட கிரேட்டராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. 2 power n வந்து எப்போ 60,000 விட கிரேட்டராக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ now let us find what is 2 power 10 or 2 power 10 என்ன வரும். what will be 2 power 10? ஸோ 2 power 10 வந்து 1024 இல்லையா, 1024. அண்ட் தென் 2 power 14 என்ன வரும் அப்போ, 2 power 14. ஸோ 2 power 14ங்கிறது 2 power 10 into 2 power 4. ஸோ அப்போ 1024 into 2 power 4 is 16. ஸோ இதை 16ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும், we'll get this to be so it is 16ஆல் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 1024 into 16. ஸோ இது 24 14 carry 1 6 and then இது 4201. ஸோ ஆட் பண்ணோன்னா 4 இது 8 3 6 1. ஸோ இட் இஸ் 16384. ஸோ இதுவும் வரல. இப்போ அடுத்து 2 power 15 என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ 2 power 15, so 2 power 15 will be equal to, it is going to be just a second, நம்ம இதுமே எடுத்துக்கலாமா, let us consider this 2 power n minus 1 எப்போ greater than 30, இதே எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ 2 power 15 என்ன வரும், what will be 2 power 15, இது into 2 பண்ணோன்னா என்ன வரும். ஸோ into 2 பண்ணோன்னா it is going to be 8, இது 16 7 then 12 carry 1 3 32,000. ஸோ அப்போ இதுவே வந்து இதை விட ஜாஸ்தியாக வந்துடுது இல்லையா. ஸோ அப்போ therefore 2 power n minus 1 is greater than 30,000 இருக்கணும். இப்போ 32,768 is greater than 30,000. ஸோ அப்போ therefore 30,000 விட இது கிரேட்டராக இருக்கா. அப்போ therefore நம்ம என்ன சொல்லலாம், 2 power 15 is greater than 30,000ன்னு சொல்லலாம்.
2 power 15 is greater than 30,000 இல்லையா? ஏன்னா 2 power 15 ஓட வேல்யூ வந்து 32,000 something. ஸோ அது வந்து இதை விட கிரேட்டராக இருக்குது. அப்போ therefore we can say that n minus 1 is equal to 15 ன்னு சொல்லலாமா? n minus 1 is equal to 15. அப்போ n is equal to 15 plus 1. அப்போ which is equal to, you'll get it as n is equal to, ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு n is equal to 16 வருது. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? at the end of 15th day, n வந்து 16னா அப்போ என்ன அர்த்தம்? at the end of 15th day, அப்போ தான் வந்து the number of virus will be greater than 1000, 1,50,000 விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இப்படியும் போடலாம். ஆர் நம்ம இந்த சம்மில் போட்டோம்ல, at the end of nth hour, at the end of nth hourனா நம்ம என்ன பண்ணோம்? tn+1 கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதே மாதிரி நம்ம இந்த சம்முக்கும் அந்த மாதிரி போடலாம். இப்படி போடுறத விட பெஸ்ட்டு இப்படி போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு. தட் இஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is given that a is equal to 5 and r is equal to 2. So at the end of nth hour or nth day, ஸோ இதானே கேட்டிருக்காங்க at the end of nth day. அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? tn+1. ஸோ this should be greater than 1,50,000 units. tn+1 should be greater than 1,50,000 units. ஸோ அப்போ tn+1னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? it is ar power n+1 minus 1 should be greater than 1,50,000 units. இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ it is ar power n. ஸோ ஏங்கிறது என்ன? 5 into 2 power n should be greater than 1,50,000, or 2 power n should be greater than 30,000. So அப்போ therefore நமக்கு இங்கே என்ன கிடைச்சது? 2 power 15 is greater than 30,000 கிடைச்சது இல்லையா? So அப்போ therefore we get that n is equal to 15. So அப்போ therefore at the end of 15th day, at the end of 15th day, the virus will be greater than 1,50,000. புரிஞ்சுதாமா? பெஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுறதாமா பெஸ்ட்டு. ஏன்னா நம்ம n+1th டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா at the end of nth டேன்னு போது n+1 வந்து greater than 1,50,000 இருக்கணும். ஓகேவா? n+1 n டே வரைக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த டே n+1th டேலேருந்து 1,50,000 விட கிரேட்டராக இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன? அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம இந்த சம்மில் போட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த பாக்டீரியா சம்மில் போட்டோம் இல்லையா? at the end of nth hourனா என்ன பண்ணோம்? tn+1 தானே கண்டுபிடிச்சோம். ஏன்னா 4th hourனா t5 கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறதை விட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் பெஸ்ட். ஓகேவா? at the end of nth டேனா tn+1 should be greater than 1,50,000. அப்போ which is ar power n+1 minus 1 should be greater than 1,50,000. That is 5 into 2 power n should be greater than 1,50,000. That is 2 power n should be greater than 30,000. 2 power 15 தான் நமக்கு greater than 30,000 இருக்குது. பார்த்தோம் இல்லையா? 2 power 15 தான் என்னன்னு பார்த்தோம். 2 power 15 was 32,768. ஸோ இதுதான் வந்து 30,000 விட கிரேட்டராக இருக்குது. அப்போ therefore n is equal to 15. ஸோ at the end of 15th day the virus will be greater than 1,50,000. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா? அந்த மெத்தடை விட இந்த மெத்தட் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அந்த மெத்தட் வேணாம், அது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் முடிக்கிறோம். நம்ம அடுத்த எக்ஸசைஸ் அப்புறம் நாளைக்கு பார்க்கலாம்.